بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے 4 بیوقوفوں کا قصہ شیئر کریں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بڑی بی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی سمجھدار اور نیک خاتون تھی۔ ایک دفعہ وہ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں جا رہی تھیں کہ راستے میں اسے 4 آدمی کھڑے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ وہاں سے گزرنے لگیں تو انہوں نے اچانک اپنا سر کھجایا اور وہ سر کھجاتے ہوئے آگے کو گزر گئیں تو وہ چاروں آدمی آپس میں لڑنے لگے اور کہنے لگے کہ بڑی بی نے مجھے سلام کیا ہے، دوسرا کہنے لگا مجھے کیا ہے، تیسرا کہنے لگا مجھے کیا ہے۔ اسی بات پر وہ چاروں بیوقوف جھگڑنا شروع ہو گئے۔ ان کے جھگڑے کی وجہ سے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے وجہ بتائی۔ تو پھر لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ ابھی بڑی بی آگے نہیں گئی ہوں گی زیادہ، اس لیے تم ان کے پاس جا کر معلوم کر لو کہ انہوں نے کسے سلام کیا ہے۔ وہ چاروں بیوقوف چل پڑے اور دیکھا تو بڑی بی واقعی ابھی بہت زیادہ آگے نہیں گئی تھی۔ وہ بڑی بی کے پاس گئے اور کہنے لگے بڑی بی آپ نے کسے سلام کیا ہے؟ بڑی بی کہنے لگی کہ مجھے تو تم چاروں ہی بیوقوف نظر آتے ہو۔ ان میں سے ایک کہنے لگا ہاں جی بڑی بی، بیوقوفی تو مجھ سے ایک دفعہ ہوئی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے سسرال گیا تو انہوں نے مجھے کھانا پوچھا، پانی پوچھا اور کہا بیٹا کھانا کھا لو، بہت زیادہ اصرار کیا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، حالانکہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا، لیکن وہ مجھے بار بار کہتے۔ میں چونکہ کہہ چکا تھا کہ میں کھانا کھا کے آیا ہوں، اس وجہ سے میں نے پھر کھانا نہ کھایا کہ یوں میری انسلٹ ہوگی۔ مجھ سے بہت اصرار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ کھانا کھا لو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اور جب آدھی رات ہو گئی تو مجھے بھوک محسوس ہوئی، تو میں اب پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، اور بھوک بھی اتنی زیادہ محسوس ہوئی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں چارپائی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میں نے فقیر کا بیس بدلا اور لوگوں کے گھر مانگنا شروع کر دیا۔ جب میں ایک گھر کے پاس گیا، دروازے پر کھڑا تھا تو ایک آدمی گھر سے باہر نکلا۔ میں نے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا، لیکن اس نے میری آواز سے مجھے پہچان لیا اور آنکھوں سے بھی اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم فلاں ہمسائے کی، تو مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی۔ میں گھر بھی نہ گیا اور میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں کبھی بھی اپنے سسرال نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا بیوقوف کہنے لگا کہ بڑی بی، مجھ سے بھی ایک دفعہ بہت بڑی بیوقوفی ہوئی تھی۔ میں ایک دفعہ اپنے سسرال جانے لگا، میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے وغیرہ پریس کیے اور خوب اپنے آپ کو سنوارا اور اپنی پگڑی وغیرہ درست کی۔ ہم اس گاؤں میں رواج تھا کہ جب بھی کوئی داماد جاتا تو پگڑی ضرور باندھ کر جاتا تھا۔ میں نے اپنی پگڑی کو اچھے طریقے سے باندھا اور چل پڑا۔ راستہ طویل تھا، چلتے چلتے میں تھک گیا تو میں لیٹ گیا۔ مجھے لیٹے لیٹے خوب گہری نیند آ گئی اور پھر بہت دیر سے میری آنکھ کھلی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی، تو میں بہت پریشان ہوا کہ ابھی سفر تو کافی لمبا ہے۔ میں جلد بازی میں اٹھا اور جلدی جلدی چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں ہی کہیں میری پگڑی گر گئی اور مجھے علم نہ ہوا۔ جب میں وہاں اس گاؤں میں پہنچا تو لوگوں نے دور سے ہی مجھے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ اس گاؤں کا یہ رواج تھا کہ اگر کسی
दामाद के सर पर पगड़ी ना होती तो वो समझते शायद ये रंडवा हो गया है। वो समझते कि वो रंडवा हो गया है। उन्होंने मुझे भी ऐसा ही समझा और उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गए और अफसोस करने लगे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे कहा, ये वाक़या कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ ना आया और मैंने भी उल्टा उन्हीं से सवाल कर दिया कि क्या मामला हुआ है, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। बड़ी बी ने कहा, शाबाश, खूब आफरीन है तुम पर। उसके बाद तीसरा बेवकूफ़ बोला, बड़ी बी, मुझसे भी एक दफ़ा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई थी। एक दफ़ा मैं भी अपने ससुराल गया तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे खाना वगैरह पूछा। उन्होंने रंग बिरंगे खाने मेरे लिए बना रखे थे और मुझे कहा, खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं, मैंने नहीं खाना खाना है, मैं खा कर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। तो वो इसरार करने लगे, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। तो जब आधी रात गुजरी तो मुझे बहुत भूख महसूस हुई। मैंने देखा कि अब सारे सो चुके हैं। मैं दबे कदमों किचन की तरफ गया और मैंने सोचा अब आराम से खाना खाकर फिर लेट जाऊंगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जो ही मैं खाना खाने के लिए बैठा तो मेरी सास अंदर आ गई और कहने लगी, बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि सुबह उठते ही मैं वहाँ से अपने घर आ गया और वो दिन और आज का दिन मैं कभी भी ससुराल नहीं गया। बड़ी बी कहने लगी, आफरीन तुम पर भी। फिर चौथा बोला, बड़ी बी, मुझसे भी एक बेवकूफ़ी हुई थी। मैंने एक लड़की देखी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, तो मैंने मोहल्ले के रिश्ते कराने वाली खाला से कहा कि मेरा वहाँ रिश्ता करवा दो। वो कहने लगी, ठीक है, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे कुछ पैसे दो ताकि बात पक्की की जा सके। मैंने उनको कुछ पैसे दे दिए। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी बात पक्की हो चुकी है। फिर इसी तरह उसने मुझसे मंगनी के लिए भी पैसे लिए और कहने लगी कि अब मैं तुम्हारी मंगनी करवा रही हूँ, तो मुझे मंगनी के लिए कपड़े ज़ेवरात वगैरह ख़रीदने हैं, तो तुम मुझे पैसे दो। मैंने उसको पैसे दे दिए। फिर मैं उन्हें कहने लगा कि अब आप, काफ़ी अरसा जब गुज़र गया तो मैं उन्हें कहने लगा कि आप मेरी शादी की अब बात करें। तो वो कहती, अच्छा बेटा, मैं शादी की बात करूँगी। वो इसी तरह कहती कि मैं अब जा रही हूँ तुम्हारे ससुराल, तुम मुझे कुछ पैसे दो। वो हीले बहाने से मुझसे पैसे निकलवाती रही, लेकिन शादी की बात को टाल मटोल करती रही। मैंने जब बहुत ज़्यादा इसरार किया तो उसने मुझसे कुछ और रकम का तकाज़ा किया कि तुम्हारे ससुराल जाना है तो बच्ची के लिए ज़ेवरात और बच्ची के लिए कपड़े वगैरह ख़रीद कर ले जाने हैं, इसलिए तुम मुझे पैसे दो। मैं कपड़े वगैरह ख़रीद कर ले आऊँगी तो फिर हम दोनों कल शादी की बात करने के लिए इकट्ठे जाएंगे। मैं बहुत ही खुश हुआ और मैंने उसे पैसे निकाल कर दे दिए। तो फिर सुबह होते ही मैं उसके घर गया। जब मैं वहाँ गया तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। मैंने हमसायों से पूछा कि ये खाला कहाँ चले गई हैं रिश्ते करवाने वाली? तो उन्होंने कहा वो तो अपना सारा साजो सामान लेकर यहाँ से जा चुकी हैं। तो फिर मैं रोना शुरू हो गया और बहुत ही परेशान हुआ कि इसने तो मुझसे हीले बहानों से बहुत ज़्यादा पैसे निकलवाए हैं रिश्ते के नाम पर, और अब मैं क्या करूं और उसे कहाँ ढूंढूं? बड़ी भी कहने लगी, तुम चारों ही बहुत बेवकूफ़ हो और मैंने किसी को भी सलाम नहीं किया था, मैं तो सिर्फ़ सर खुजाने के लिए हाथ ऊपर किया था।